إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه منه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وجنده وحزبه ومن سار على دربه واستنى بسنته ما تعاقب الليل والنهار. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. سبحانك ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. تبارك اسمك وعز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء. تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عباد الله، عليكم بتقوى الله جل وعلا وكثرة مخافته والرجوع واللجوء إليه والانتباه من يوم العرض عليه، فقد نبهنا جل وعلا ودعانا إلى ذلك كله في كتابه الكريم، حيث يقول مثلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وحيث يقول أيضا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الإيمان والتقوى والفلاح والنجاح والفوز والنجاة في الدنيا والآخرة. أما بعد، يقول جل وعلا في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. أهل العلم جميعا على أن هذه الليالي أو الأيام العشر التي أقسم الله بها في كتابه لعزتها عنده ولكرمها ولفضلها هي الأيام التي نحن فيها، أي الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، والتي تنتهي بإذن الله جل وعلا يوم عيد الأضحى المبارك الذي سيكون يوم الخميس القادم. هذه الأيام أيها المسلمون ما أقسم الله بها كما ذكرنا في الأسبوع الماضي إلا لقيمتها وعزتها وفضلها، ولأنها فرصة تعود لكل واحد منا كل سنة ما دام على قيد الحياة، حتى تدعوه يخرج من حرصه على الدنيا إلى حرصه على الدنيا والآخرة، من سعيه لطعامه وشرابه وملبسه وما يحسن أمر دنياه إلى ما يحسن أمر دنياه وما يحسن أمر آخرته، إلى أن يحرص الواحد منا أن يخرج من حب الدنيا إلى حسن العمل في الدنيا وحسن ومحبة الآخرة. هذه الأيام أيها الإخوة جعلها الله كما ذكرنا فرصة لكل واحد منا حتى يراجع نفسه، فلنتذكر ولنستغل هذه الفرصة ولنحرص على أن نكون في لقاء مع الله جل وعلا أكثر مما نحن عليه في الأيام الأخرى، فنكون كما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل التكبير والتحميد والتهليل، وكما بشرنا قائلا: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه وتعالى
ولا أحب العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فرصة أيها الإخوة، وهذا عمل لا يحتاج منا لا مال ولا يحتاج منا إلى عرق وضنك وتعب وجري، وإنما أن تأخذ بعضا من وقتك فتكون مع الله جل وعلا تسبحه وتحمده وتهلله وتكبره، تعيش وأنت تتذكر نعمة الله جل وعلا عليك وفضله عليك، فتكون من أهل الشكر لله سبحانه وتعالى. احرصوا أيها المسلمون أن تكونوا من أهل الشكر والذكر، فإنها من أحسن وأعز الصفات التي يمكن أن يتحلى بها عبد من عباد الله جل وعلا. Allah Jalla wa Ala, dans son saint livre, il nous dit, il démarre une des sourates en disant Wal fajri wa layalin ashrin, par l'aube et par les 10 nuits. Tous les commentateurs sont unanimes pour nous expliquer que les 10 nuits correspondent en fait aux 10 jours du début du mois de l'Hajjah, qui se conclut par le pèlerinage, le grand jour du pèlerinage et le jour du sacrifice, et qui ont démarré mardi dernier pour cette année pour se conclure jeudi. Quand Allah jure par un phénomène, par quelqu'un, en disant la Amrika, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par un moment, c'est pour nous signifier l'importance qu'il donne, donc que nous devons accorder à cette personne, à cet événement, à ce moment, à cette date, à ces jours et ces nuits. Il faudra que chacun des musulmans tente, on l'a dit la semaine dernière, on insiste, on a encore l'occasion devant nous, il n'y a que 3 ou 4 jours qui sont passés, que chacun d'entre nous saisisse ces quelques jours pour essayer de se rectifier, pour essayer de mettre l'au-delà plus dans l'importance qu'il donne que la vie ici-bas. Ça ne veut pas dire qu'il néglige sa vie, son travail, ses études, mais ça veut dire qu'il prenne de son temps, surtout que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous annonçant ces jours, nous disant il n'y a pas des jours dans l'action est meilleur et aimé par le Seigneur autant que dans ces jours-ci. Il ne nous demande pas, bien entendu, si on donne notre argent, c'est quelque chose d'extraordinaire, si on consacre notre effort, bien entendu, mais il nous donne une œuvre à la portée de chacun, grand ou petit, bien portant ou non, capable de se mouvoir ou non, il a de l'argent ou non. Il nous dit, il n'y a pas un moment autant, dont l'action est autant aimée que pendant ces jours-ci. Alors profitez-en pour répéter fréquemment Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Il n'y a pas un d'entre nous qui peut prétendre au Moufab, qui peut prétendre qu'il ne peut pas, s'il voulait, trouver le temps pour cela. Parce que c'est la porte de la méditation, du retour à Allah. C'est la porte pour qu'on s'extrait un tout petit peu de ce qui nous manipule tout le temps, ce qui nous préoccupe tout le temps, ce qui nous saisit au point où on ne pense plus à rien d'autre. C'est cette avidité que nous avons naturellement vers l'argent, vers la vie, vers les biens. Il nous dit, c'est le moment de reculer un tout petit peu par rapport à cela. Prends quelques moments de la journée, 5 minutes, 10 minutes de temps en temps, à dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Essaye de te mettre dans une situation où tu mesures les valeurs relatives des choses les unes par rapport aux autres, pour que tu ne sois pas trop accaparé, car naturellement nous le sommes par les choses de la vie. Essaye de t'extraire de cela un tout petit peu, profite de ces jours-ci pour améliorer cette relation avec Allah Jalla wa Ala, de façon à ce que le rythme reprenne un peu mieux que ce que tu avais avant. On l'a dit, on insiste, on le répète, nous avons encore l'occasion que chacun se ressaisisse un tout petit peu, que chacun essaye de méditer un tout petit peu, que chacun prenne quelques moments
pour s'interroger sur sa façon de concevoir le temps, les jours, la vie, l'action. Que chacun regarde qu'est-ce qui le préoccupe matin et soir. Et malheureusement, on va se rendre compte pour la plupart d'entre nous que ce qui nous prend notre temps, notre réflexion, notre action, c'est ce qui tourne autour des biens de la vie, sans le négliger, donnant un tout petit peu à ce qui vaut probablement, certainement, plus que cela. C'est cette relation avec Allah Jalla wa Ala. C'est ce retour vers la vie de l'esprit, de l'âme. Tout comme on se décarcasse matin et soir pour tenter de mieux vivre matériellement pour nous-mêmes et nos enfants, faisons l'effort pour nous-mêmes et nos enfants pour que notre vie de l'âme soit autant aussi importante. في هذه الأيام أيها الإخوة أعطانا الله أيام خاصة. Allah nous a donné des jours particuliers dans ces jours-ci, notamment Yawm Arafah, mercredi prochain, Inch'Allah. C'est un jour particulier, puisqu'il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, on a dit ce hadith, on le rappelle, Ahtasibu indallah, j'espère, je souhaite, je suis convaincu qu'Allah Jalla wa Ala, il est convaincu par confiance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donnera cela. Je compte sur Allah, Ahtasibu indallah, que le jour de jeûne de Arafat, le mercredi prochain, Inch'Allah, Yukaffiru am madi ou am jay, absous les péchés, gomme les péchés d'un jour passé, d'une année passée, d'une année à venir. Si on donne le temps à ces jours-ci, si on essaye de les conclure comme il se doit, en pensant aux jeûnes, si on n'est pas capable de jeûner plusieurs jours, et si on a la capacité de jeûner le jour de Arafat, mercredi prochain, qu'on ne soit pas avare par rapport à soi-même. Notre jeûne n'apporte rien au Seigneur, il n'a pas besoin de sa créature. C'est pour nous, c'est pour notre propre purification, c'est pour effacer nos propres péchés. Et qui d'entre nous peut prétendre qu'il n'en a pas? Tous, sans exception, on en commet des erreurs. Ces jours-ci, qui se concluent par Arafat, puis par le jour du sacrifice, Yawm al-Nahr, sont l'occasion pour que, donc on réfléchisse, on médite, on regarde ce que nous faisons, les péchés qu'on commet, les paroles qu'on dit sans les mesurer, les divagations dans lesquelles on tombe, le shaitan qui nous ouvre les portes. من لا يقع في الشهوة يقع في الخلوة من لا يقع في الخلوة يقع في الكلمة السيئة من لا يقع في الكلمة السيئة يقع في مضيعة الصلاة عن وقتها وغيره. Chacun d'entre nous, s'il ne commet pas une monstruosité, il commet un autre péché à côté. Nous devons avoir la franchise avec nous-mêmes en disant, remettons-nous sur le chemin. Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, tu as un jour, le jour de Arafat, qui peut te permettre de, si tu as passé ces jours dans la volonté d'être sur le chemin de la rectitude, de la droiture, si tu le conclus par le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala n'attend que cela pour passer l'éponge, pour effacer tout. Il te donne un autre jour pendant lesquels les actions également sont multipliées. وهو يوم العيد, il te donne le jour de l'Aïd, يوم النحر كما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم. Évidemment, ce jour a une importance particulière parce qu'il correspond à un acte particulier. On ne va pas disserter sur l'acte de Sayyidina Ibrahim, mais pour dire juste, à travers cet acte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commémoré, a vécu,
à travers l'abattage d'une bête, d'un mouton, cet acte sublime qui consiste à dire « Je suis prêt à tout sacrifier pour être dans le chemin de l'ordre divin, de l'enseignement divin. » Il ne nous est pas demandé un acte aussi sublime. Il nous est demandé, quand on en a les moyens, de faire le geste directement ou par procuration, de façon à commémorer, à vivre le sens de cet acte-là, de façon à se dire الأضحية لم تجعل أيها الإخوة الماكلة بالأساس، هي طبعا يوم فرحة ويشوي الإنسان ويأكل ويفرح هو وأهله وأحبابه، لكن قبل هذا avant tout ça elle est faite pour que chaque personne pense à cet acte particulier sublime qui a eu lieu une fois dans l'histoire de l'humanité à travers Sayyidina Ibrahim alayhi salam, et qui consiste à dire tout est à sacrifier si telle est la demande d'Allah Jalla wa Ala, même s'il s'agit de l'être le plus cher. Et ceux qui ont des enfants savent que les plus chers sont leurs enfants. Il était prêt non pas à lui dire de s'en aller, mais à l'égorger, à le tuer, à l'immoler, parce que tel était l'ordre divin. Il nous est demandé de nous éloigner juste des péchés, d'être un peu plus en conformité avec les ordres divins. C'est l'occasion d'avoir cela en tête. Et on le vit encore mieux quand on fait l'acte. C'est pour ça que les savants, Jumhur al-Ulama, nous disent on ne peut pas offrir le prix en tant que prix, en disant je fais cadeau du prix. Tu veux faire un don, sadaqa, fais une sadaqa de 10 euros, 50 euros, 100 euros, ce que tu veux, fi sabilillah. Par contre, le prix de la bête que tu veux égorger doit aller à l'achat et l'égorgement d'une bête, pour que l'acte ait lieu, pour que cette symbolique soit là, pour que tu puisses vivre l'instant qui consiste à dire on sacrifie tout pour être sur le chemin de l'islam. لهذا صلى الله عليه وسلم تعرفوا الحديث كل عام في العيد نذكروا به، يكلم في بنته فاطمة رضي الله عنها، يقول لها قومي يا فاطمة فاشهدي أضحيتك. Vas-y Fatima, quand on allait égorger pour elle, il a dit va voir, va regarder. فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها، وفي رواية أخرى بكل قطرة من دمها ما تقدم من ذنوبك. Il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, va regarder un peu cet acte particulier, ce qu'il symbolise. Dès la première goutte de sang, dans une autre version, pour chaque goutte de sang, tes péchés passés seront effacés. Ce sang agit vis-à-vis des péchés comme un détergent, soit un détergent d'une efficacité extraordinaire, divine. Dès la première goutte, il efface tout. Soit, si on veut le comprendre, à chaque goutte, c'est comme si on lave et on relave. Et chaque goutte, elle efface. À la fin, tout est effacé. On est, Inch'Allah, propre entre les mains des seigneurs. Qu'est-ce qu'on a fait de particulier? Pas grand-chose. Le prix d'une bête, on a fait abattre une bête. Mais ce qui est bien plus important que le fait d'avoir abattu une bête, c'est avoir vécu ce moment. Donc, celui qui peut le faire, qu'il le fasse. Qu'on ne soit pas avare en disant j'ai de la viande. C'est pas le but. C'est pas le but. C'est pour cela qu'on peut le faire par procuration. On donne à une association telle que Syrie Charité en disant abattez pour moi. Donc je ne vais pas recevoir de la viande, mais je reçois les bienfaits.
je reçois l'annonce du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je peux le faire également par procuration à travers l'abattoir. Je reçois la bête et Inch'Allah, on a les hasanats totalement et pleinement. Il nous reste quelques jours, on fait les inscriptions pour ceux qui veulent le faire à l'abattoir. Donc, inscrivez-vous. On ne sait pas quel temps il fera, Indallah. Mais ça ne sert à rien, beaucoup d'entre nous cherchent ce moment pour le faire à la maison ou ceci ou cela. Ceux qui veulent le faire, ils sont libres. Mais on s'expose à différents risques. D'une part, les animaux qu'on achète à la ferme ne passent pas par le médecin. On ne sait pas dans quel état sanitaire ils sont. D'une part. D'autre part, on peut se faire attraper, c'est interdit par la loi. Et on passe un moment dont on n'a pas besoin, alors que c'est un jour de fête de Eid. Il y a des contrôles de police parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui abattent en dehors de l'abattoir. Donc ce n'est pas nécessaire de s'exposer quand on a la même chose de façon hygiénique, propre à travers un abattoir, et on est servi, alhamdoulilah, les premiers, et nos moutons sont livrés à la mosquée vers midi, 1h le jour de l'Aïd. Donc nous ne perdons pas de temps, nous gagnons le côté hygiénique, le côté sécuritaire, et les choses se passent bien. Mais dans tous les cas, qu'on le fasse de cette façon ou d'une autre, ceux qui peuvent faire l'abattage de l'Aïd, essayez de profiter de cette occasion. عسى الله أن يغفر بها الذنوب وأن تمحى الخطايا مع أول قطرة من الدم إن شاء الله. ونسأل الله أن يجعلها أيام مباركة علينا جميعا، وأن يجعل يوم عرفة يوم كذلك تمحى فيه الذنوب، ويوم عيد تجتمع فيه القلوب وتتوحد فيه الصفوف وتغفر فيه الذنوب، ويجعلنا الله فيه من أهل الإيمان والتقوى. أقول قولي هذا وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Je reviens, أيها الإخوة, sur le sujet de l'abattage. الأضحية. انتبهوا من لا يذبح بصفة مرتبة عن طريق الأباتوار ينتبه إلى متى يذبح. Ceux qui n'abattent pas de façon organisée au niveau de l'abattoir, certains ne viennent pas à la fête de l'Eid, à la prière de l'Eid. Ils sont libres. Autant la prière de l'Jumu'ah est une obligation, la prière de l'Eid n'est pas une obligation, elle est recommandée, très recommandée. Il faut y venir, surtout quand on ne travaille pas et quand on a consacré cette journée pour l'Eid. Venons à la mosquée. Et c'est l'occasion pour dire, ce serait bien que ceux qui viennent amènent, quand ils ont l'occasion, des tapis avec eux, Inch'Allah, pour aider, parce que notre nombre est grand. Le jour de l'Eid, alhamdoulilah, Allah yakfar al-muslimin. Mais certains, ils sont omnibulés par l'abattage qu'ils ne viennent pas, et puis à 7h du matin ou à 7h30, il est à la ferme et puis il veut abattre. Attention, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on le rappelle tous les ans, il nous dit إن أول ما نبدأ به يومنا هذا يعني نهار العيد أن نصلي. Il nous dit la première des choses que nous faisons le jour de l'Aïd, on fait la prière. Donc recommandation forte pour chacun pour venir faire la prière. ثم نرجع, puis on rentre chez nous. فننحر, vient alors le moment de l'abattage. Man fa'alahu faqad asaba nusukana. Celui qui fait ainsi, il a eu l'acte de dévotion qu'il faut, il a suivi mon enseignement. Wa man dhabaha qablu, et celui qui abat avant, fa innama lahmun qaddamahu li ahlihi laysa min an-nusuki fi shay. Celui qui le fait avant, il a donné de la viande à sa famille. Comme s'il était chez le boucher, il a acheté 2, 3, 5, 10 kilos de viande, point. Il n'est plus dans l'acte rituel.
Il n'est plus dans l'acte de dévotion. Il n'est plus dans l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. في حديث آخر في نفس المعنى يقول من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. Celui qui abat après la prière, c'est bon, c'est ce qu'il faut. ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. Celui qui a fait avant, walou, c'est rien. C'est pas de l'abattage de l'Aïd, c'est pas l'Udhiya. Tout ce qu'on racontait tout à l'heure, il l'a cassé. Ça sert à rien. C'était pas la peine qu'il abatte. Il achète un mouton à 150 ou 200 euros, autant qu'il aille acheter 2 ou 3 kilos de viande, et puis c'est tout. Parce qu'il n'a plus rien de l'acte d'abattage. من أعمال صلاة يوم العيد كنا نقول صلاة العيد. صلاة العيد أيها الإخوة وقتها مع دخول الضحى. الضحى تقريبا ثلث إلى نص ساعة بعد الشروق. Donc l'heure de la prière de l'Aïd démarre 20 minutes à une demi-heure après le lever du soleil. Le lever du soleil jeudi prochain, ce sera 7h48. Le lever du soleil. Si on rajoute une vingtaine de minutes, 25 minutes, ça fait à peu près 8h15. Nous ferons, Inch'Allah, la prière à 8h30 pour nous donner un tout petit peu plus de latitude. Essayons de nous, des fois, on est obligé de traîner un peu parce qu'on voit les gens arriver à 8h30, on se dit on ne va pas les priver de l'ajr, des bienfaits de la prière. Donc on attend. Mais on attend, c'est tout le monde qui paye ce temps d'attente, parce que chacun a ses préoccupations, parce qu'il y a l'abattoir qui attend, parce qu'il y a des frères qui veulent aller abattre, et ainsi de suite. Donc essayons d'être là à l'heure, barakallahu fikum, pour que la prière ait lieu à 8h30, Inch'Allah. Une autre remarque, malheureusement, on y revient tous les ans, c'est le parking. Le Jumu'ah, mais encore plus le l'Aïd, puisqu'il y a plus de frères et sœurs qui viennent le jour de l'Aïd, qui ne viennent pas le vendredi. Donc on est bien plus nombreux. Et tout le monde veut se garer à 5 mètres de l'entrée de la mosquée. Ce n'est pas possible. On n'a pas des étages de parking. Les Kayn, vous le connaissez. Surtout qu'on se réserve cette place ici pour l'essentiel, pour la prière également. Les salles ne suffisent pas, donc on est obligé de nous étaler sur le parking, alhamdoulilah, espérons que le climat sera comme ça, peut-être mieux même. Donc il n'y aura pas de place de parking pour tout le monde. Ceux qui viennent un peu en retard, c'est-à-dire à partir de 8h10, 8h15, qu'ils se disent que probablement il n'y a pas de place. Donc s'ils peuvent s'installer dans les environs, à 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, qu'ils le fassent. Ce n'est pas la peine d'entrer, de se retrouver refoulé et de bloquer les passages. Surtout que vous connaissez le chemin, il n'est pas si large que ça. Ce n'est pas la peine de s'énerver. Malheureusement, les frères qui tiennent la sécurité et qui organisent le parking, plusieurs d'entre eux ne veulent plus le faire. Parce qu'ils se disent, on se fait insulter le jour de l'Aïd. Parce qu'on dit à quelqu'un, il n'y a pas de place, il veut forcer le passage. Et quand on ne le laisse pas passer, il nous insulte, il nous injure. Ce n'est pas digne, celui qui fait cela, qu'il se révise, qu'il se remette en question. C'est une attitude inqualifiable. Ton frère, il est en train de te servir. Il te guide, tu ne peux pas venir te mettre n'importe comment, il n'y a pas de place. On est obligé de sauvegarder le chemin pour des raisons de passage de pompiers, des raisons de sécurité pour nous tous. Et pour le qu'il n'y a pas de place, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'a pas de problème avec toi personnellement. Il n'a pas de compte à régler avec toi. Tu n'as pas à l'insulter. Haram alik nahar l'Aïd. Parmi sunnat al-Aïd, tu viens à la mosquée et tu répètes Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Et toi, tu effaces tout cela pour lui dire Bouk Jeddek, pour insulter quelqu'un. Parce qu'il t'a dit il n'y a pas de place. C'est un comportement indigne.
Alhamdoulilah, les ikhwa, ils sont polis, ils ne disent pas qui l'a fait. Ils disent on ne veut plus le faire, mais on nous insulte. Parce que c'est des actions indignes. Parce que tu arrives à 8h15, 8h20, il n'y a pas de place, ou à 8h30. Il n'y a plus de place de parking. Ça ne sert à rien qu'on se transmette des enseignements prophétiques quand à la moindre occasion, ça fait, on tombe dans l'opposé. On les oublie, on devient des sauvages les uns envers les autres. Ça ne sert plus à rien de parler de tout ce que nous avons cité. Essayons d'en garder le minimum. Alors c'est pour nous, c'est pour l'éducation de chacun d'entre nous, pour la réussite de chacun d'entre nous dans la vie ici-bas et surtout entre les mains d'Allah. Donc essayons d'être doux, de caractère les uns envers les autres. Essayons de peser ce que nous faisons. Essayons de mesurer nos réactions. La parole, quand tu la gardes, tu la maîtrises. Si elle sort, c'est elle qui te maîtrise. Ça fait. Sallah, أن يوفقنا إلى حسن القول وحسن العمل. أقول قولي هذا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم كل من له الفضل علينا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم ارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم اعلو بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وكالعادة يا إخواننا إن شاء الله نجمع التبرعات لمن يريد أن يساهم.